சரி, randomized black design or two-way classification in this they have given machines type A machine, B type, C type, D type, three different kind of machines, and workers they have taken sample 5 workers, these are all the unit productions per days. Worker 1 working in machine A, he produced 44 units. Same person working in machine B, he produced 38 units. Same person working in C produced 47 units. Same person working D produced 36 units. Likewise 2, 3, 4, 5. Okay, our duty is to check whether there is any significant difference between the machines and there is any significant difference between workers. So simultaneously we are going to check two attributes. One is between machines, another one is between workers. So this will come under the column, this will come under the row. So we have to take machines as a column, workers as a row. For our convenience, we have to take origin and minimize the values for simplification. For calculation purpose, we have to minimize the origin or minimize this unit by taking origin. Here, take the origin 44, because 44 is commonly repeated twice. We can choose any origin. We have to less this 45 with all the units. We will get another one data. The numbers will be less. When we are doing this to simplify the calculations. Okay. Otherwise, large numbers we will get. In last problem, we have seen these things as okay. Next, null hypothesis catch not one, because we are simultaneously we are going to check two attributes. So we have to take 0, 1. Usually we will take catch not, but two attributes we are going to check simultaneously. So that we are taking 0, 1. It is the first one. Null hypothesis. There is no significant difference. There is no significant difference between column. Here column represents what? Machines. If you don't know to write these machines from the column, simply write columns. That is more than enough. Okay. Another one check. Null hypothesis. Catch 2. There is no significant difference. There is no significant difference between rows. Between workers. Actually, it represents the workers. This is a null hypothesis. Next, alternative hypothesis. Alternative hypothesis. Alternative hypothesis. Usually we will say catch 1, but here what we have to say, catch 1, 1. Yes, two attributes we have to check. Catch 1, 1. Alternative hypothesis. Yes, there is significant difference. Yes, there is significant difference between rows, between columns. First columns.
Likewise 1 2 second attribute, yes, all terms you have to write. There is significant difference between, instead of column you have to write rows. All of them. Instead of column you have to write rows. As these things is same. Between rows. Okay. Next, we have to put the tables. That is very, very important. Here, how many numbers are there? 1 2 3 4. That is 4 columns, 5 rows. Okay. So we need whole board. Otherwise, it is not possible. Within this area, we can't perform. Okay. Let us check whether we can put the table or not. Otherwise, we can rub the board and use the whole board. Okay. We have to make the origin. Here, take the origin 45 to eliminate the large values. 45 minus 45. What is the value? This one. Here we have to take C1, C2. How many rows are there? Column C2, C3, C4, C2, C3, C4. Okay. What is how many rows are there? 5 rows. R1, R2, R3, R4, R5. R1, R2, R3, R4, R5. 44 minus 44, 0. 44 minus 38. 44 minus 38, 6. 44 minus 47, minus 3. 44 minus 36, 8. Like that. 44 minus 46. What we have to do? 45 கொண்டு என்ன செய்யணும்? எல்லா டேட்டாவும் என்ன செய்யணும்? லெஸ் பண்ணணும். யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு நீ வந்து ஆரிஜின் மாத்தி எடுக்கலாமா? எடுக்கலாம். 40 எடுக்கலாம், 35 எடுக்கலாம். சரிதா? சரி, இதனால சூஸ் பண்ணிக்கலாம். that never affect the problem. சரி, next 44 minus 46 minus 2. Like that we have to find remaining things. Still பண்ணு. ஓகே, நம்ம ப்ராப்ளம்ல இப்படி எடுத்துக்க. டேட்டா minus 44. 44 minus டேட்டா எடுத்தாச்சுன்னா அங்க எல்லாம் மைனஸ் வரக்கூடிய இடத்துல என்ன ஆகும்? பிளஸ் வரக்கூடிய இடத்துல என்ன ஆகும்? மைனஸ். நம்ம வந்து இதே சூஸ் பண்ணிக்க. டேட்டா மைனஸ் அந்த ஆரிஜின் டேம். டேட்டா மைனஸ் ஆரிஜின் டேம். சோ நான் அந்த ஆரிஜின் டேம்லாம் வந்திருக்குது. 44 minus 44, 0. அடுத்தது 38 minus என்ன வருது? 44. So இங்க வந்து என்னது? -6. Like that. 47 minus 44, 3. ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்ம ஆரிஜின் சூஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்? ஆட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற டேர்ம் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணணும். 0 ஸ்கொயர் பண்ணாலே வரும் 0. -6 ஸ்கொயர் பண்ணாலே வரும் 36. சோ நெகட்டிவ்ல அங்க வராது. ஏன்னா ஸ்கொயர் வரும்போது நெகட்டிவ் will become positive. 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9, 8 ஸ்கொயர் பண்ணா 64. நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, இது 16, 64, 1. Like that we have to enter all the values. ஓகேவா? சரி, அதே போல இத ஆட் பண்ணுங்க பாப்போம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வருது? டோட்டல் -11. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. 5 சரிதா? Like that. இங்க இருக்குல இந்த டேர்ம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? ஆட் பண்ண போறோம். பாத்துங்க, இதுல ஒரு டோட்டல். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணு. என்ன வருது? -15. இங்க எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. -26. So like that இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம். சரிதா? இங்க என்ன செய்ய போறோம்? இந்த சைடு
காலம் டோட்டல் ரோ டோட்டல் ஆட் பண்ணி போட போறோம். இங்க காலம் டோட்டல். நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி அதையும் சம் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸ்டில் படிங்க. சிம்பிளா தான் C1 C2 C3 C4 எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் C1 ஸ்கொயர்ட் C2 ஸ்கொயர்ட் C3 ஸ்கொயர்ட் C4 ஸ்கொயர்ட் இங்க இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுருக்கேன். தெரியுதா? இந்த டோட்டல் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ டோட்டல் நான் இருக்குல்ல எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்து போடுறேன். இங்க வந்து காலம் டோட்டல் நான் இருக்குல்ல C1 C2 C3 C4 காலம் டோட்டல். இது வந்து கிராண்ட் டோட்டல். திஸ் இஸ் a கிராண்ட் டோட்டல். கிராண்ட் டோட்டல் இதெல்லாம் இந்த டேபிள்ல இருக்குது. ஓகேவா? சரி, அப்போ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது வரும். ஓகேவா? ஸ்டில் பண்ணிங்க. So first we have to make this table perfectly, then only we can complete rest of the portions, because we are going to take the data from this table only. Okay, what is our step 1? Step 1, n represents number of observations. Here number of observations, how many observations are there? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 into 4 20. So totally how many observations are there? 20 observations. Next, not step 1, simply write 1. Next 2, t represents the grand total. Here what is the grand total of observations? Minus 60. Grand total of observations minus 60. இந்த புக்ஸை செக் பண்ணுங்க. ஆரிஜின் எடுத்த பிறகு செக் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்களா, ஆரிஜினுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்களா? t equal to minus 16 தானே? சொல்லு. minus 60. so ஆரிஜினுக்கு பிறகுதான். after taking origin here by 60. next 3 correcting factor. correcting factor என்னது? cf represent t squared by n. t squared by n. what is t squared by n? what is t? minus 60 the whole square by what is l? number of observations. உன்னோட கால்குலேட்டர்ல ஃபிக்ஸ் மோட்ல வந்து 2 சூஸ் பண்ணிக்க. பட் புக்க பார்த்து சொல்லிரு ஆன்சர். ஃபிக்ஸ் மோட்ல எல்லாரும் 2 சூஸ் பண்ணுங்க. என்ன ஆன்சர் வருது? 180 180. next fourth step, total sum of square. total sum of square க்கு formula summation c1 square plus summation c2 square plus summation c3 square plus summation c4 square minus t squared by n. listen, இங்க நமக்கு எத்தனை காலம் இருக்குது? c1 c2 c3 c4. தெரியுதா? சரி, c1 ஸ்கொயர் ஃப்ரண்ட்ல யாருக்கா? சமேஷன். அப்போ நம்ம எதுல இருந்து எடுக்கணும்? நல்லா பாரு. c1 ஸ்கொயர்ட் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே என்னது? c1 ஸ்கொயர்ட். இப்போ சமேஷன் c1 ஸ்கொயர்ட் என்னது? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டுருக்கல, அதுதான் 141. so equal to 141 plus summation c2 ஸ்கொயர்ட் என்ன வரும்? நீ ஒழுங்கா வீடியோலாம் பார்க்கணும், ஒழுங்கா கவனிக்கணும். இது வந்து சமேஷன் வீட்ல போய் படிப்பா. c3 ஸ்கொயர் அது கிடையாது, இது என்னது? சமேஷன். சரி, அப்போ c2 ஸ்கொயர்ட சம் பண்ணா என்ன வருது? 156 பிளஸ் அடுத்தது c3 ஸ்கொயர்ட சமேஷன் பண்ணா என்ன வருது? 102 பிளஸ் c3 ஸ்கொயர்ட் 355 minus t squared by n 180. so இது ஆன்சர் என்ன வருது? 574. ஓகேவா? கவனம் பாத்துக்க. நெக்ஸ்ட் 5. சரி, இது வந்து TSS. நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? SSC sum of squares between columns. so இதுக்கு ஃபார்முலா என்னது? summation c1 the whole square divided by n1 plus summation c2 the whole square divided by n1 plus summation c3 the whole square divided by n1 plus summation c4 the whole square divided by n1. fourth column ஓடு முடிஞ்சது. minus correcting factor.
minus correcting factor. இப்போ நல்லா பாத்துங்க equal to summation C1 whole square தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நல்லா பாத்துங்க C1 எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் சம் பண்ணி வச்சிருக்கல என்னது -15. அத தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். சோ -15b ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுல்ல ஸ்கொயர் பண்ண பிறகு சம் பண்றது சம் பண்ண பிறகு என்ன செய்றோம் ஸ்கொயர் பண்றோம். n1 ங்கிறது என்னது number of elements in each column. அப்ப C1 ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது 1 2 3 4 5. நம்ம போன ப்ராப்ளத்துல எல்லாம் ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் ஆச்சு. இங்க அப்படி இல்ல எல்லாமே ஒரே தான் இருக்குது 5 plus summation C2 the whole square. So C2 எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிருக்கல்ல -26 அதாவது ஸ்கொயர். So -26 the whole square. So next n1 number of elements in each row. C2 ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு 1 2 3 4 5. இதுல பார்த்தா எல்லாமே என்னதான் 5. பட் நம்ம முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல மாறிச்சுல ஒன்னு 7 வரும் ஒன்னு 9 வரும் ஓகேவா. சோ இங்க வந்து 5 plus C3 18 whole square divided by 5 plus C4 -37 the whole square divided by 5 minus correcting factor 180. சோ இத கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன் ரொம்ப முடிக்கிறீங்க அதான் கால்குலேஷன் பண்ணி இருக்குல்ல சொல்லுங்க 338.80 நீ கால்குலேட்டர்ல செக் பண்ணி பார்க்கணும் தெரியுதா. சம்டைம்ஸ் புக்ல பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் வரலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 6 நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அடிஷனல் ஒரு ஸ்டெப் லாஸ்ட் போறதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் sum of squares between the rows. So summation r1 the whole square divided by n2 plus summation r2 the whole square divided by n2 plus summation r3 the whole square divided by n3 plus summation r4 the whole square divided by n4. மொத்தம் எத்தனை ரோ இருக்குது அப் டு எங்க வருது 5 ரோ வரைக்கும் வருது plus summation r5 the whole square divided by n4 minus correcting factor. So equal to summation r1 the whole square. அப்போ நல்லா பாத்துக்க என்ன இருக்கு r1 ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சம் பண்ணி எங்க கொண்டு வச்சிருக்க என்ன இருக்கு சரியா. இங்க யார் இருக்கா -11. So -11 the whole square divided by n3 n2 என்னது number of elements in each row. அவன் பாரு ஃபர்ஸ்ட் ரோல என்ன இருக்கு 1 2 3 4 இதையும் சேர்த்துற கூடாது தெரியுதா. அப்ப என்ன வருது 4 ஃபர்ஸ்ட் ரோ plus செகண்ட் summation r2 the whole square summation r2 என்ன இருக்கு. So இத சம் பண்ணா என்ன வருது 5 வருது. So 5 square by இந்த ரோல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் 1 2 3 4. அப்போ இதுல எல்லா ரோலையும் சேமா இருக்கறனால ஓகே ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல 4. in some problem the value may change சில இதுல 3 தான் வரும் தெரியுதா சரி ஓகே. So 4 next plus அடுத்தது r3 -30 the whole square divided by 4 plus அடுத்தது r4 -60 whole square divided by 4 plus r5 -8 whole square divided by 4 minus correcting factor calculate பண்ணிருப்பேன். எங்க இருக்கு correcting factor இங்க இருக்கு 180. So இதோட வேல்யூ சொல்லு SSR equal to இத கால்குலேட் பண்ணுங்க. கால்குலேட் பண்ணி இதுல என்ன வேல்யூ வருது 161.50. இது வந்து SSR. next 7 SSE sum of squares of error. இப்போ இதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னது TSS minus SSC minus SSR. இப்போ அடுத்தல ஒரு டைப் வருதுல்ல அதுல கூட ஒன் மோர் ஸ்டெப் வரும் ட்ரீட்மென்ட்டும் வரும் தெரியுதா. அப்ப -SST ன்னு வரும்
ஓகேவா? அதை நான் நெக்ஸ்ட் டைப் அடுத்த டைப் லெட்டிவ் ஸ்கொயர்ல வரும். ஓகேவா? சரி. ஸோ இப்போ TSS யாரு எழுதுறாரு 574 மைனஸ் SSC 338.80 minus SSR 161.50. So SSE ஓட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு 73.7. கரெக்டா இருக்குதா? செக் பண்ணி பாத்தீங்களா? கரெக்ட்தானா? எங்க செக் பண்ணது அதுதானே சார். ஓகே. சோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அனோவா டேபிள். அடுத்த ஸ்டெப் தான் கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? ஸ்டில் பண்ணிக்க. இதுல N2 ஒரு கரெக்ஷன் என்ன, நான் வந்து இதுல N3 N4 N5 போட்டு போயிட்டேன். இந்த N2 எல்லாமே N2 தான். ஓகேவா? சரி, ஸ்டில் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அனோவா டேபிள். அனோவா டேபிள்ஸ் நம்ம இந்த SSC SSR இந்த டேட்டாஸ்லாம் நமக்கு தேவை. சரிதா? சரி பாத்துக்க, நான் இதை ரப் பண்ணிடுறேன். அனோவா டேபிள் இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அனோவா டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணா சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ். சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ்ல நம்ம இதுல பிட்வீன் காலம், அடுத்தது என்ன வரும் பிட்வீன் ரோஸ், இது காலம் எழுதிரு ரோஸ், அடுத்தது SS எரர் சரிதா? பாத்துக்க, listen carefully. source of variance ல first வந்து sum of squares. sum of squares SS இது ஆன்மெண்டல்ல கரெக்ட்டா? SSC என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? what is SSC? எங்க இருக்குது? என்ன இருக்குது? SSC வந்து 338.8. அடுத்து ரோ SSR sum of squares between row என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? 161.50. எரர் SSE எரர் என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? 73.7. எரர் sum of squares of error என்ன? இது வந்து 1. degrees of freedom இது வந்து 2. நல்லா பாத்துங்க. SSC ஓட degrees of freedom C minus 1. C minus 1 என்னது? number of column minus 1. இங்க எத்தனை காலம் இருந்துச்சு? நம்மளுக்கு number of column எத்தனை இருந்துச்சு? அந்த டேபிள்ல ரப் பண்ணிட்டோம். C1 C2 C3 போட்டோம்ல, அதை கவுண்ட் பண்ணா போதும். என்னது? C4 ல முடியுது. 4 minus 1 என்ன வருது? 3. இது degrees of freedom for SSR என்ன வரும்? R minus 1. கேபிட்டல் R னு போட்டுருக்கோம், ஸ்மால் R யும் போட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. R minus 1. R represent number of rows. R1 R2 எத்தனை வரைக்கும் கொண்டு போறோம்? R5 வரைக்கும் கொண்டு போறோம். So 5 minus 1 equal to 4. SSE ஓட degrees of freedom R minus C minus 1 into R minus 1. So equal to C minus 1 3, R minus 1 4. என்ன வருது? 12. This is a degrees of freedom. R minus 1 degrees of freedom. சரி, next one என்ன பண்ணணும்னா 1 divided by 2 mean sum of square. mean sum of squares. mean sum of square. இப்போ பாரு, mean sum of square இது SSC க்கு வருது. so MSC mean sum of square 1 divided by 2. 1 ங்கிறது யாரு? SSC divided by C minus 1 equal to 338.8 divided by 3. இது என்ன வேல்யூ வருது? இது என்ன வேல்யூ வருது? 112.112.8
3. So நம்ம இங்க தள்ளி எல்லாம் போனா இதுலயே எழுதிடுவோம் 112.93 ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் இங்க வரைக்கும் தான் இடம் இருக்குது இல்ல. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், F டேபிள், அடுத்தது சாரி F டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டேபிள் வேல்யூ. சரி ஓகே, அடுத்தது இங்க பாருங்க, இத பாருங்க. MSR mean square value for R, mean sum of squares between rows. So அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா 1/2 SSR divided by அதோட degrees of freedom. So equal to SSR என்னது 161.5 divided by degrees of freedom 4. So இதோட வேல்யூ என்ன வருது, நம்ம மேல போண்டோம்ல, சரி இருக்கட்டும் ஒரே சைடுல வரட்டு, 40.3 40.38 கொஞ்சம் தள்ளி வந்துச்சோ, நோ ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும். லாஸ்ட் SSE that means 1/2 தானே, SSE divided by C minus 1 R minus 1 equal to SSE 73.7 divided by 12 என்ன வேல்யூ வருது, 6.15. சரி, என்ன அடுத்தது நம்ம எங்க வருவோம், F டெஸ்ட் வர போறோம். நல்லா பாரு லிசன், F டெஸ்ட்ல இதையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறோம், சரியா? சோ F டெஸ்ட் இது பிட்வீன் காலம், C ல என்ன மீன் பண்ணுது, பிட்வீன் காலம். போன ப்ராப்ளம் C ல போடல, சரியா? C போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, பட் இந்த வேரியேஷன் காட்ட வேண்டிய இருக்குது. காலம் அடுத்தது என்னது, ரோ, ரெண்டு வேரியேஷன் காட்டணும். சோ பிட்வீன் காலம் ஃபார்முலா நல்லா பாத்துக்க, இந்த ரெண்டுல MSV கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 112.9. இந்த ரெண்டுல எது கிரேட்டர், MSC தான் கிரேட்டர். சோ MSC divided by MSE இதான் கிரேட்டர். சப்போஸ் MSV கிரேட்டர்னா என்ன செய்யணும், இது மேல வந்துரும், தெரியுதா? சரி, சோ MSC இதோட வேல்யூ 112.93. இடம்லாம் அங்க வரைக்கும் வருமோ, இங்க கொண்டு வருவோம். 112.93 divided by 6.15. சோ இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க, 18.36 18.36 இதுதா 18.36. லாஸ்ட்ல டேபிள் வேல்யூ வரும்போது நம்ம இந்த இடம் இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணிக்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிட்வீன் ரோ, F டெஸ்ட் பிட்வீன் என்ன வரும், ரோ வருது. அப்ப ரோல இருந்து வரும் MSR MSE ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி which one is greater, இதான கிரேட்டர். சோ அது நியூமரேட்டர் MSR divided by SSE equal to 40 minus 40.38 divided by 6.15. சோ அதோட வேல்யூ என்னது, 6.57. நல்லா கேட்டுக்க, என்ன இருக்குல்ல, இதுதான் ஒரே இடத்துல வரணும், என்ன இருக்குல்ல, லைன்ல ஒண்ணு போனா, பட் ஒரே ஒன்னு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போடுறேன். இது வந்து என்ன செஞ்சா போதும், கீழே மேல வந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டு டெஸ்ட், பிட்வீன் காலம் பிட்வீன் ரோ ரெண்டையும் செக் பண்றோம், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் F டேபிள். இதுல நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காங்களா, நம்ம ப்ராப்ளம்ல டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குதா, இல்லவே இல்லை, தெரியுதா? டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இல்லனா டிஃபால்ட்டா 0.05 எடுத்து, டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இல்ல, லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் not given, alpha not given. So defaultly we have to take 0.05. இப்போ பாத்துங்க, F காலம் ஆல்பா 0.05, டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி எழுதணும் பாரு, மேல வர்றதா MSC. So MSC ஓட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னது, C minus 1, கமா டினாமினேட்டர்ல வர்றதா MSE. MSE ஓட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் C minus 1. இல்லாட்டா நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இதை வந்து T எடுத்துக்கு, T எதை மீன் பண்ணுது, C minus 1 into
r minus 1. அப்ப இத சிம்பிளா முடிச்சிடலாம்ல. So fc 0.05 c minus 1 3 comma t ஓட வேல்யூ 12 equal to, so fc 0.05 இது இல்லட்டா ஈக்குவல் டு மட்டுமே போட்டுங்க, ஈக்குவல் டு எல்லாரும் டேபிள் வேல்யூ எடுத்துருங்க. டேபிள் வேல்யூ நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லி வந்திருக்கோம். எல்லாரும் எந்த டேபிள் எடுக்கணும், என்ன டேபிள் எடுக்கணும்? வேல்யூ ஆஃப் எஃப் டேபிள்ல நல்லா பாரு, எஃப் டேபிள் 0.05 சப்போஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் 0.01 இருந்தா இதுதான். ஹரிசாண்டல் வேல்யூ எதை எடுக்கணும், ஹரிசாண்டல் வேல்யூ எதை எடுக்கணும்? நல்லா பாரு, ஹரிசாண்டல் வேல்யூ 3, வெர்டிகல் வேல்யூ 12. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஹரிசாண்டல் வேல்யூ, சோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஹரிசாண்டல் வேல்யூ 3, வெர்டிகல் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ 12. சோ 3 and 12 மேட்ச் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ், 3 and 12 மேட்ச் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் 3.49 தானே, சாரி 3.49 சரிதா? கண்ணு போச்சு நிறைய பேருக்கு. 3 பாயிண்ட்ஸ் நியூமரேட்டர் ஹரிசாண்டல் வரக்கூடிய 3, வெர்டிகல் வரக்கூடியது 12. 3.49 நீ எந்த டேபிள் பாத்தீங்க? எஃப் டேபிள்ல 0.05 3 பாயிண்ட்ஸ் என்ன வருது? 3.49 எஃப் டேபிள்ல 0.05 பார்க்கணும். எஃப் டேபிள்ல 0.05 நீ 0.01 பாத்தியோ? சரி வச்சுக்க, நான் வரேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் புக்ல அதே தானே வருது ஆன்சர், புக் ஆன்சர் கரெக்ட் தானா? டேபிள் வேல்யூ கரெக்ட் தானே? ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பிட்வீன் ரோ, இதுல MSR தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. சோ MSR ஓட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும். 4, அதாவது r minus 1, t. So f r 0.05 r minus 1 rho minus 1 4, t ங்கிறது 12. சேம் டேபிள்ல நல்லா பாத்துங்க. வெர்டிகல் வேல்யூ என்ன எடுக்கணும்? ஹரிசாண்டல் வேல்யூ என்ன எடுக்கணும்? டேபிள் பாத்துங்க, ரெண்டு டேபிள் வருதுல்ல இதுல, பாரு 0.05 வெர்டிகல் வேல்யூ ஹரிசாண்டல் வேல்யூ 4, வெர்டிகல் வேல்யூ 12. சோ என்ன வருது? 3.26 யாருக்கெல்லாம் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் டபுளா தெரியுதோ, ஹெல்த் சரியில்லை, ஒழுங்கா நல்ல கேரட்லாம் சாப்பிட்டுங்க. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு இந்த 2 தான் போதும். ஓகேவா? இப்ப பாரு, இப்ப நம்ம கன்க்ளூஷன் எப்படி வரோம்னு பாரு. சரிதா? கன்க்ளூஷன் எல்லாரும் இந்த சைடு எழுதிட்டீங்களா? யார் எழுதல? எல்லாரும் எழுதிருப்பீங்க. சோ இத அப்படி வருவோம். என்னதான் கன்க்ளூஷன் பார்ட் அதோட முடிஞ்சிடும். தெரியுதா? அது பிறகு நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாங்கி தரலாம். நீங்க போய் கேண்டீன்ல போய் உங்களுக்கு வந்து மண்ணெண்ணெய் பினாயில் எதுனாலும் குடிச்சிட்டு மெதுவா வாங்க. ஓகேவா? சரி ஓகே பாத்துடுங்க. நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துங்க. எஃப் பிட்வீன் காலம், இது வந்து என்ன வேல்யூ? டேபிள் வேல்யூ. இந்த காலமும் என்ன இருக்குல்ல, இது வந்து என்னது? எஃப் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு. ரெண்டுல எது கிரேட்டர்? இது கிரேட்டரா இது. சோ டேபிள் வேல்யூ சின்னதா இருக்கு. டேபிள் வேல்யூ என்ன இருக்குல்ல, எஃப்சி 0.05 3,12 வந்து சின்னதா இருக்கு, ஸ்மாலர் தேன். எது பெருசா இருக்குது? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ். சோ அப்ப என்ன செய்யணும்? ரிஜெக்ட்ஸ் கட்ச் நாட், ரிஜெக்ட்ஸ் கட்ச் 0.1 தான் பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள என்னது? 0.1 தான். தெரியுதா? அப்போ அக்செப்ட் எது அக்செப்ட் ஆகும்? அக்செப்ட் கட்ச் 1.1. 0.1 அகைன்ஸ்டா வரக்கூடியது என்னது? 1.1. சரிதா? இது ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட். அடுத்தது செகண்ட் பார்ட். So yes, there is significant difference between the
இதுல வந்து காலம்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், மிஷின்ஸ் உள்ள என்னது ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, மிஷினுக்குள்ள டிஃபரெண்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஒர்க்கர்ஸ்ல எஃபிஷியண்டா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்த டெஸ்ட். நல்லா பாரு, இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போறோம், இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். எது கிரேட்டர், விச் ஒன் இஸ் a greater, this is a greater. அப்ப இங்கேயே நான் ஒர்க் வேலை செய்யக்கூடிய ஒண்ணுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, எனவே மிஷின்ல டிஃபரெண்ட் இருக்குது, அதாவது பிச்சிலே டிஃபரெண்ட் இருக்குது, விளாடக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. சரிதா? அந்த எல்எஸ்டி விளாடின அதே பிச்சில தான் யார் விளாடினா, எஸ்ஆர்ஹெச். பட் ரெண்டு பேரும் நின்று தான் துவைச்சு காய போட்டு போயிட்டாராம். சோ அங்க உள்ள பேட்ஸ்மேன் நல்லா அடிச்சான். பிச்சு வந்து என்னது பிரச்சனை, அதேதான். பாரு, பேட்ஸ்மேனுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ நல்லா பாத்துங்க, ஆர் 0.05 4,12 4,12 தானே இது. என்னாச்சு, அதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குதா? இதுல என்ன வேல்யூ இருக்கு, 26 3.26 ஓகே, 3.26 ஓகே, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. அப்படி பார்த்தாலும் கம்பாரிசன் ஓகே தான். இதுதான் கிரேட்டர், இது வந்து ஸ்மால் எஃப். இது டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் டேபிள் வேல்யூ. இதுதான் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் டேபிள் வேல்யூ. கன்க்ளூஷன் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப என்ன செய்யணும், ரிஜெக்ட். டேபிள் வேல்யூ பிக்கரா இருந்தா அக்செப்ட் பண்ணிடணும், நல் ஹைபோதீசிஸ். தெரியுதா? இங்க வந்து ரிஜெக்ட் கட்ச் 0.2 செகண்ட் ரிஜெக்ட் தான் ஆகுது. அப்ப எது அக்செப்ட் ஆயிரும், கட்ச் 1.2. இதுதான் நல்லா பாத்துக்க, கன்க்ளூஷன் கரெக்டா எழுதணும். நீ பாட்டு வெறும் நாட் மட்டும் போட்டாங்கன்னா இந்த நாட்டு தான் மார்க்கா வந்துடும். தெரியுதா? அதனால கரெக்டா வேரியேஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன்.